On the 20th of February 1975 in Caracas, Venezuela. Sri Rupam Chakrajatam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Jatu Annayati Tadatascha Tesu Avijñasvarat Tene Brahma Vidajayadi Kabai Yaddijasuraya Tejabari Nidan Jasavini Mayu Yattat Sarkam Misha Namnasti Nasada Nirastakotam Sattam Padam Dhimai. So, first of all, before beginning the Srimad Bhagavatam, the author is offering respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead is explained in the following 4 lines. The first line is Janmadhyasya Jata, means Supreme Personality of Godhead is the origin of all emanation. The human mind is inquisitive. A human being, even a child, he inquires from his father. We have got experience personally. Any intelligent boy, he inquires from the father. That is human life. He inquires, what is this father? What is this father? And the father replies. So, unless this inquiry is there, he is not human being. A cat and dog cannot inquire about the origin of the thing. But a human mind is developed in such a way that he inquires, he makes research to find out the original cause. Just like nowadays the scientists are inquiring about the origin of life, but unfortunately they are finding out the origin cause which is not. So that is not the fact. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya yatonvayaditaratachyardeshvabhigneswarat Tene Brahma Hrudaya Adikavaye Muhyanti Yatsurayah Tezo Vari Mrudam Yatha Vinimayo Yatra Trisargo Mrusha Dhamna Svena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi. మొట్టమొదటిగా భాగవతాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు గ్రంథకర్త ఏం చేస్తున్నాడు అంటే భగవంతునికి వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామములు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. భగవంతుని గురించి ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి 4 పదాల్లో చక్కగా వివరించారు. మొట్టమొదటి పదం ఏం చెప్తూ ఉంది? జన్మాద్యస్య యతః. దాని అర్థం దేవాది దేవుడు ఉద్భవించేటువంటి సర్వానికి కూడాను మూలకారణుడు. మానవుడి యొక్క మనసు ఎప్పుడూ కూడా జిజ్ఞాస కలిగి ఉంటుంది. మానవుల్లో మనం గమనిస్తే చివరికి పసివాడు కూడాను తండ్రి దగ్గర ఎప్పుడు విచారణ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇది మనకి స్వానుభవంలో ఉంది. ఏ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అయినా కానీ, ఏ బుద్ధిమంతుడైన పిల్లవాడైనా కానీ తండ్రి దగ్గర విచారణ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతనికి జిజ్ఞాస అనేటువంటిది ఉంది. అదే మానవ జన్మ అంటే. అతను ఎప్పుడు కూడా విచారణ చేస్తూ ఉంటాడు. తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్న అదేమిటి, నాన్న ఇదేమిటి, దానికి తండ్రి సమాధానం చెప్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి విచారణ అనేటువంటిది లేకుండా ఎవరు కూడా మానవుడుగా ఉండబడలేడు. ఇప్పుడు పిల్లులు కానీ లేకపోతే కుక్కలు కానీ అవి ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క మూలం ఏమిటి అనే విషయం గురించి విచారణ చెయ్యవు. కానీ మానవుని మనసు అభివృద్ధి చెంది ఉంది కాబట్టి అతను విచారణ చేస్తాడు. ఈ పలానా వస్తువు ఉంది అంటే దీనికి మూల కారణం ఏమిటి అనేటువంటి దాని గురించి పరిశోధన చేస్తాడు, కనుక్కుంటాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము,
ప్రాణానికి మూలం ఏది అని చెప్పే విషయాన్ని కనుక్కోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఏదైతే ప్రాణానికి మూలం అని చెప్పి కనుక్కున్నారో అది యథార్థంగా దాని మూలం కాదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వాళ్ళు ప్రాణానికి మూల కారణం ఏదని కనుక్కోవాలని చెప్పి తీవ్రంగా పరిశోధనలు చేశారు. దానిలో చాలా మంది మంచి విద్యావంతులైన శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఉన్నారు. చివరికి వాళ్ళు తేల్చి చెప్పింది ఏమిటి అంటే ప్రాణానికి లేదా జీవానికి మూలం ఏది అని అంటే రసాయనిక సమ్మేళనము అని చెప్పారు. కానీ అది సత్యము కాదు. Therefore, without being guided by authority, nobody can find out the perfect answer of an inquiry. Even in the university level, those who are research scholars, they are guided by 3 experienced professors. And when the students' research work is admitted by the 3 professors, then he is awarded the doctorate designation. So as I have already said, the child inquires, what is this particle? Similarly, we should also inquire, what is the origin of this universe? Not only universe, but any item within our experience. Naturally, we are inclined, just like here is a microphone. So, an intelligent person is inquisitive to inquire who is the manufacturer of this microphone. Just like we inquire about a child, whose son he is, who is his father. Similarly, this is human mind, to inquire about the origin. That is the only business of human being. In the Srimad Bhagavatam it is said, Jivasya tattva jigyasa, means the jiva means human being especially. Jiva means all living beings. But above all living beings, the human being is the most awakened consciousness. Therefore, his business is to inquire about the absolute truth. It is said, Jivasya tattva jignasa. అందువల్ల ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం లేకుండా ఎవ్వరూ కూడాను తాను చేసేటువంటి విచారణకు పరిపూర్ణమైనటువంటి సమాధానాన్ని పొందలేడు. చివరికి మీరు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నటువంటి స్థాయిలో కూడా చూస్తే పరిశోధన చేసేటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు. వాళ్లకు చక్కగా దిశానిర్దేశం చేసేటువంటి అనుభవజ్ఞులైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు. ఈ పరిశోధన చేసేటువంటి విద్యార్థి తాను చేసేటువంటి పరిశోధన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆ అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి ఉపాధ్యాయునికి చూపిస్తే ఆ ఉపాధ్యాయుడు దాన్ని అంగీకరిస్తే ఆ తరువాత అతనికి పట్టభద్రుడైనట్టుగా ధృవపత్రాన్ని ఇస్తారు, అంటే డాక్టరేట్ని ఇస్తారు. నేను దీని గురించి ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉన్నాను. పసివాడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి విచారణ చేస్తాడు, నాన్న అదేమిటి, నాన్న ఇదేమిటి అని. అదేవిధంగా మనం కూడా విచారణ చేయాలి. ఏమని? అసలు ఈ విశ్వానికి మూలం ఎక్కడ ఉంది? ఒక విశ్వం గురించనే కాదు, మన స్వానుభవంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు గురించి కానీ, విషయం గురించి కానీ, లేకపోతే ఏదైతే విషయాల పట్ల మనం మొగ్గు చూపుతున్నామో వాటి గురించి కానీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నా ఎదురుగా ఈ మైక్రోఫోన్ ఉంది. బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు జిజ్ఞాసతో విచారణ చేస్తాడు. అసలు ఈ మైక్రోఫోన్ ఎవరు తయారు చేశారు, దీని తయారీదారు ఎవరు అని చెప్పి విచారణ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ పసివాడు వెళ్ళి విచారణ చేశాడనుకోండి, దానికి సమాధానం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక పసివాడి గురించి మనం విచారణ చేయాలనుకోండి, ఏమని అడుగుతాము? ఇతను ఎవరబ్బాయి, వీళ్ళ నాన్నగారు ఎవరు అని చెప్పి విచారణ చేస్తాం. అదేవిధంగా మానవుడి యొక్క మనస్సు ఏం చేయాలి అంటే సర్వానికి కూడా మూలం ఏది అనేటువంటి దాని గురించి విచారణ చేయాలి. మానవ జన్మలో మనం చేయవలసినటువంటి ఏకైక కార్యం అది ఒక్కటే. భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పబడింది అంటే జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస అని చెప్పబడింది. దీని అర్థము
ప్రత్యేకించి మానవ జన్మలో మానవులు చేయవలసిన ఏమిటి? ఇప్పుడు జీవానంటే సర్వజీవులు అని చెప్పొచ్చు, కానీ సర్వజీవుల కన్నా కూడాను అత్యంత జాగృతమైనటువంటి వృద్ధి చెందిన చైతన్యాన్ని కలిగి ఉన్నది ఎవరయ్యా అంటే మానవుడు. అందుకని ఆ మానవుడు చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమైన కార్యం ఏమిటి అంటే పరమసత్యం గురించి విచారణ చేసి తెలుసుకోవాలి. ఇది జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస అని చెప్పి వివరించబడింది. కామస్య నేంద్రియ ప్రీతి లాభో జీవిత జావత. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస not justice or karma means that we have got some desires for gratifying our senses or for the maintenance of the body. Such desires are based on four principles of bodily demands. Every living being is busy, the lower animals and the human being, in finding out where is food, where is shelter, where is sex, and where is defense. So, they have selected four businesses. Where to find out food, where to find out shelter, where to find out sex indulgence, and how to defend ourselves. These propensities are prominent both in animal and man. So, these things are common for both the animals and the human being. The dog is also searching after food, the hog is also searching after food, the bird is also searching after food, the man is also searching after food. Now, in the broad road, so many cars are going in 70 miles speed. What is their research? Where is food? Where is money? Ask anybody who is very busy in driving car in 70 miles speed, what is your business? He will answer, I have got to take money from there, I have to do this business, that is also money. This will be the answer. There are no other answer. And if you ask him what he will do with your money, then he will say, I shall live in a very nice apartment, I shall eat very nice food stuff, I shall have to enjoy very good sex life, and I will have to defend myself. But the Bhagavad says, or the supreme authority says, no, this is not your business. Because you are human being, this business is also there in the animal life. Therefore, your business is tattva jignasa, jivasya tattva jignasa. When you are developed animal, now you are also animal because you don't inquire about the absolute truth. But you are developed. So, now your business is to inquire about the origin of everything. Your business is not to increase the problem of the four necessities of life. By these karma or unnecessary activities, you are increasing simply problems. కామస్య నేంద్రియ ప్రీతిర్లాభో జీవేత యావత జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్దో యశ్చేహ కర్మభిః. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించడం కోసం, ఈ శరీరంలో ఇంద్రియ తృప్తిని అనుభవించడం కోసం మన దగ్గర ఎన్నెన్నో కోరికలున్నాయి. ఆ కోరికలన్నీ కూడాను శారీరక అవసరాలైనటువంటి 4 సూత్రాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నాయి. మానవుడైతేనేమి, అధమజాతికి చెందిన జంతువులైతేనేమి, ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ సూత్రాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి జీవులందరూ కూడా తీవ్రంగా తలమునకలై ఉన్నటువంటిది ఈ విషయాల్లోనే. ఏ విషయాలవి? ఆహారం ఎక్కడుంది, ఆశ్రయం ఎక్కడుంది, మైదన జీవితం ఎక్కడ దొరుకుతుంది, నాకు రక్షణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఇవే విషయాలు. అందుకని ఈ 4 విషయాలను ఎంపిక చేసుకున్నారన్నమాట జీవులు. నేనెక్కడ ఆహారం పొందగలను, నాకెక్కడ ఆశ్రయం దొరుకుతుంది, నాకెక్కడ మైదున కార్యం దొరుకుతుంది, నేనే విధంగా సంరక్షణ చేసుకోగలను,
ఈ రకమైన ఉద్దేశాలన్నీ కూడాను అటు మానవుల్లో కానీ ఇటు జంతువులో కానీ ప్రధానంగా కనబడుతున్నాయి. అందుకని మానవ జన్మలో కానీ జంతు జన్మలో కానీ ఈ విషయాలు అనేటువంటి సర్వసామాన్యంగా అన్నింటిలోనూ ఉన్నాయి. ఓ కుక్క కూడాను ఏం చేస్తుంటుంది అని అంటే తెల్లారి లేస్తే ఆహారం ఎక్కడుందా అని వెతుక్కుంటుంది. అదేవిధంగా ఒక పంది కూడాను నా ఆహారం ఎక్కడ అని చెప్పి వెతుక్కుంటుంది. పక్షి కూడాను ఆహారం ఎక్కడ అని చెప్పి వెతుక్కుంటుంది. చివరికి మానవుడు కూడా నా ఆహారం ఎక్కడ అని చెప్పి ఉదయం లెగిస్తే వెతుక్కుంటాడు. కాబట్టి మీరు చూడండి, ఆ ఎదురుగా కనిపించేటువంటి విశాలమైనటువంటి రహదారిలో 70 మైళ్ళ వేగంతో కార్లన్నీ కూడా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఆ కార్లలో ఎందుకు అంత వేగంగా ప్రయాణిస్తున్నారు? దేనికోసం వాళ్ళకి అన్వేషణ అంతా కూడా అంటే ఆహారం ఎక్కడ, డబ్బు ఎక్కడ. 70 మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఆ కారు నాపి అందులో ఉన్నటువంటి వాడిని అడగండి, ఎక్కడికయ్యా ఇంత వేగంగా వెళుతున్నావు, ఏమిటి పని అని అడగండి. వాడేం సమాధానం చెప్తాడు? అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బు తీసుకోవాలి, ఇగో ఇక్కడ ఈ పని చూసుకొని రావాలి, అది కూడా మళ్ళీ డబ్బు కోసమే. కాబట్టి ఇలాంటి సమాధానం వాడి దగ్గర నుంచి మనకు లభిస్తుంది. ఇంకా దీనికి మించి వేరే సమాధానం వాళ్ళ దగ్గర లేదు. ఒకవేళ మనం అతను అడిగామే అనుకోండి, సరేనయ్యా డబ్బు కోసమే అంటున్నావు, ఆ డబ్బుతో నువ్వేం చేస్తావు అని అడిగితే దానికి వాడి సమాధానం చెప్తాడు. ఎందుకు అనంటే దానివల్ల నేను ఒక మంచి గది కొనుక్కొని అందులో నేను హాయిగా ఉండొచ్చు, మంచి ఆహార పదార్థాలు తినచ్చు, ఆ తర్వాత నేను బాగా ఇంద్రియ తృప్తిని మైదన జీవితాన్ని బాగా ఆనందించాలి, తర్వాత నన్ను నేను బాగా సంరక్షించుకోవాలి అని చెప్తాడు. కానీ భాగవతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆ పరమ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథం ఏం చెప్తుంది అంటే, లేదు లేదు, నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని అది కాదు. ఎందుకంటే నీవు మానవ జన్మను తీసుకున్నావు కాబట్టి, అంటే జంతు జన్మలు కానంటే దానికి ఈ కార్యాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. కానీ మానవ జన్మను తీసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు చేయవలసింది అది కాదు. మరి నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే తత్వ జిజ్ఞాస, జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. అదే నువ్వు అభివృద్ధి చెందినటువంటి జంతువుగా ఉన్నావు అనుకో, అది వేరే సంగతి. ప్రస్తుతానికి మనం జంతువుల్లానే ఉన్నాం అన్నమాట. ఎందుకనంటే మనం పరమసత్యం గురించి విచారణ చేయడం లేదు కాబట్టి. కానీ నీవు అభివృద్ధి చెందినటువంటి నిజమైన చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటే అప్పుడు నువ్వు చేయవలసినటువంటి కార్యం ఏంటయ్యా అంటే ఈ సర్వానికి కూడా మూలం ఎక్కడుంది అని చెప్పి విచారణ చేయాలి. అంతేగాని నువ్వు చేయవలసినటువంటి కార్యము జీవన అవసరాలైనటువంటి ఈ 4 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో పడి తల మునకలై వాటి సమస్యలను మరింత పెంచుకోవడానికి కాదు. అవి కర్మ కారణంగా ఈ అనవసరమైన కార్యక్రమాలు అనేటువంటి ఏం చేస్తాయ్యా అంటే నీ యొక్క సమస్యల్ని మరింత మరింత పెంచుతాయి అంతే. Just like amongst the birds and bees, there is no economic problem. The birds rise in the morning and they chat between themselves, and after a few hours or minutes, they go away and they get their food. Similarly, the animals also, they also go, even in the jungle, they get their food. The birds and bees, they have got their home. The bird lives on the top of the tree very comfortably at night without any disturbance. Similarly, the beasts, even in the jungle, there are elephants, there are tigers, there are so many others. They have got there some place to rest. So far sex is concerned, that is also guaranteed. The birds, when they are in the eggs, there are 2 eggs, one male, one female. And you will find these birds, bees, they are in pair. About 2 months before, when I was in Mayapur, the 2 snakes, not very big, small, were found in the laboratory. And they were also 2 in pair. That means this pair in birds and beasts and animals and snakes, they are found. The tiger, the elephant, there are 2. So there is no scarcity of sex. And so far defense is concerned, everyone is provided with nails, jaws and wings and everything according to their capacity. They can defend also. So in this way, so far our 4 necessities of life required, it is already arranged by the
laws of nature. So, we means the living entity of the soul. We are, wandering throughout the whole universe in different types of bodies. And because we are part and parcel of God, our four necessities of life, namely the food, shelter, sex and defense, that is already provided. So, for these four things, we need not work very hard. Because they are available even in the animal life, bird's life, beast life, lower form of life, or why not in human life? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పశువుల్లో కానీ లేకపోతే పక్షుల్లో కానీ మీరు చూడండి, వాటికేమీ ఆర్థిక సమస్యలు ఏమీ లేవు. పొద్దున్నే ఉదయాన్నే పక్షి లేస్తుంది, తర్వాత తోటి పక్షులతో కాసేపు కిలకిలా రావాలి చప్పుళ్ళు, ఆ తర్వాత కొన్ని గంటలో లేకపోతే కొన్ని నిమిషాలు, ఆ తర్వాత ఎటు వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికో వెళ్ళి ఆహారాన్ని తెచ్చుకుంటాయి. అదేవిధంగా జంతువులు కూడా, అవి కూడా ఇదే పని చేస్తాయి. చివరికి మీరు అడవిలో చూస్తే వాటి ఆహారం వాటికి లభిస్తుంది. మరి అటు పక్షులకు కానీ ఇటు పశువులకు కానీ జంతువులకు కానీ వాటి సొంత గృహాలు లేకపోతే విశ్రాంతి స్థానాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. పక్షులు చూడండి, ఆ చెట్టు చుటారు కొమ్మన గూడు కట్టుకొని ఎంతో సౌకర్యవంతంగా రాత్రిపూట ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పడుకుంటాయి. అదేవిధంగా పశువులు కానీ జంతువులు కానీ అరణ్యాల్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఏనుగులు కానీ పులులు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర అనేక జంతువులు వాటి యొక్క విశ్రాంతి స్థానాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇక మైదాన జీవితానికి సంబంధించి అంటారా, మైదాన జీవితం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా వాటికి లభించే తీరుతుంది. ఇప్పుడు పక్షులు ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు గుడ్లు ఉన్నాయనుకోండి, గుడ్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మగజాతి గుడ్డు ఉంటుంది, ఆడజాతి గుడ్డు ఉంటుంది. అందుకని మీరు పక్షులు ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఆడపక్షి ఉంటుంది, మగ పక్షి ఉంటుంది. అదేవిధంగా జంతువులు కానీ పశువులు కానీ పక్షులు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, ఎప్పుడు జంటలుగా కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక 2 నెలల క్రితం నేను మాయాపూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ 2 పాములు చూసాం. మరి పెద్ద పాములేం కాదు, కానీ మేము అక్కడ మా మరుగుదొడ్ల దగ్గర గమనించాం అన్నమాట. ఆ 2 పాములు కూడా జంటగా కలిసి ఉన్నాయి. దీని అర్థం ఏమిటనంటే పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ పశువులు కానీ చివరికి పాములు కానీ ఇవన్నీ కూడాను జంటలుగా కలిసి జీవిస్తూ ఉంటాయి. అలానే పులులు కానీ ఏనుగులు కానీ అవి కూడా జంటలుగానే కలిసి జీవిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటికి మైదాన జీవితానికి కొరతే లేదు. ఇక సంరక్షణ విషయం గురించి సంబంధించినంత వరకు ప్రతి ఒక్క జంతువుకి కూడాను ప్రతి ఒక్క జీవికి కూడాను గోర్లని, పంజాలని, రెక్కలని ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు అనేటువంటివి చేయబడ్డాయి. వాటి శక్తి సామర్థ్యాల కొలది అవి వాటి సంరక్షణ చేసుకుంటాయి. ఈ విధంగా మనం గమనిస్తే జీవితం యొక్క ఈ 4 అవసరాలు ఏవైతే మనకు అవసరమై ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రకృతి చేత సహజ సిద్ధంగానే ఏర్పాటై ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనము అని చెప్తున్నాను అంటే జీవుడు అని అర్థం. ఈ జీవుడు అనేవాడు విభిన్నమైనటువంటి శరీరాల్లో ఈ విశ్వంలో అనేక చోట్ల పరిభ్రమిస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు. కానీ మనం భగవంతుని యొక్క అంశలం కాబట్టి ఈ 4 ఏవైతే జీవన అవసరాలు ఉన్నాయో ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునం అనేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మనకి ముందుగానే సిద్ధం చేయబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 4 విషయాల కోసం మనం తీవ్రంగా కష్టపడి పనిచేయడంలో నిజమైనటువంటి ఉద్దేశం లేదు. ఎందుకంటే ఈ 4 ప్రయోజనాలు కూడాను చివరికి జంతువులకి, పశువులకి, పక్షులకి, అధమ జన్మలకు చెందినటువంటి జీవులకు కూడాను లభ్యమవుతూ ఉన్నప్పుడు మానవులమైనటువంటి మనకెందుకు లభ్యం కావు చెప్పండి? Therefore the Shastra says, Tasyaiva heta prajateta kovida nanabhate jad brahmadam uparjata tallabhate dukkha badanna tassukham kalena sarvatra gavira ranga. They say that so far these necessities of life are concerned, they are ready, supplied. In any life, either in human life or in birds and beasts, lower animals, trees, plants, that is ready. Therefore, we should not waste our time for these things, but we should be ready to inquire about the absolute truth. So, human intelligence is there to inquire about the absolute truth. So,
they have got better developed consciousness or intelligence than the lower animals. So that higher intelligence should be utilized for inquiring about the absolute truth. So that is Vedanta Sutra says, Janmādasya jataha athāta brahma jiññāsa. This life, human life, is not meant for wasting time for adjusting how to get better food, better shelter, better sex, and better defense. So the human intelligence is there when one thinks that if these necessities of body are ready even for the animals and beasts and birds, then why not it is ready for me? It is ready for the human being also. That's the fact. You see, when human beings are uncivilized, the ready food is there. They live in the jungle. There is fruit ready for eating. Everything is ready there. They do not know how to produce food. The uncivilized man. They eat some animal. They eat some fruit. This is already ready. The uncivilized man who cannot produce food, even for him, there is food ready. Similarly, the civilized human being, for him also, the food can be improved, just like he can produce from the field, agriculture. So many food grains, varieties of food grains he can produce. So these things are already there. There is no need of extra time for developing how to eat nicely, how to sleep nicely. One should be satisfied. The animals, they are satisfied with their position. They are not agitated. Similarly, we should be satisfied. Whatever is available automatically by the gift of nature or by God. అందుకని శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే తస్యైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో నలభ్యతే యద్భ్రమతాం ఉపరియదః తల్లభ్యతే దుఃఖవద్ అంత్యసుఖం కాలేన సర్వత్ర గభీర రంహస. శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అనంటే జీవన అవసరాలైనటువంటి ఈ నాలుగింటికి సంబంధించినంత వరకు ఇవన్నీ కూడాను ముందుగానే ఏర్పాటై ఉన్నాయి. అది ఏ జన్మైనా కావచ్చు, మానవ జన్మ కావచ్చు, పశుపక్షాదుల జన్మ కావచ్చు, ఇంకా అధమైనటువంటి జన్మలు కావచ్చు, వృక్ష జన్మలు కావచ్చు, మొక్కలు కావచ్చు, అన్నింటికీ కూడా ఇవి సిద్ధంగానే ఉన్నాయి. అందుకనే మనం ఏం చేయాలి ఈ విషయాలు ఏవైతే జీవన అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని సాధించాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంలో మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా మనం దేనికి సంసిద్ధంగా ఉండాలి అంటే పరమసత్యం గురించి విచారణ చేసి అర్థం చేసుకునే విషయంలో సంసిద్ధంగా ఉండాలి. మానవుని యొక్క బుద్ధి తెలివితేటలు అనేటువంటివి పరమసత్యాన్ని విచారణ చేయడం కోసమే ఉద్దేశించబడి ఉన్నాయి. అందుకనే మానవుడు అనేవాడికి జంతువుల కన్నా కూడా ఇంకా అధమైనటువంటి జీవుల కన్నా కూడా ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యము, ఉన్నతమైనటువంటి బుద్ధి తెలివితేటలన్నీ కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. మరి అటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి బుద్ధిని తెలివితేటల్ని పరమసత్యాన్ని విచారణ చేసి తెలుసుకునేటువంటి ఉన్నత కార్యం కోసమే సద్వినియోగం చేయాలి. వేదాంత సూత్రం ఏం చెప్తుంది? జన్మాద్యస్య యతః అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అంటే ఈ జన్మ, ఈ మానవ జన్మ అనేటువంటిది అనవసరంగా ఆహారం ఎక్కడుంది, ఆశ్రయం ఎక్కడుంది, మైథునం ఎక్కడుంది, సంరక్షణ ఎక్కడుంది అనే విషయాల్లో మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా ఆ విషయాల కోసం సర్దుబాట్లు చేసుకుంటూ సమయాన్ని ఊరికినే మనం పోగొట్టుకోకుండా నిజమైనటువంటి పరమసత్యం ఏది అని తెలుసుకోవడానికి మానవ జన్మ ఉద్దేశించబడింది. అందుకనే మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తికి ఎప్పుడూ కూడాను ఈ విధంగా ఆలోచన అనేటువంటిది ఒకటి కలగాలి. ఏమిటది అంటే జీవితం యొక్క ఈ అవసరాలు అనేటువంటివి చివరికి పశుపక్ష్యాదులకి లేకపోతే అధమ జన్మలో ఉన్నటువంటి జంతువులకి లభ్యమవుతూ ఉన్నప్పుడు ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ తీసుకున్నటువంటి నాకు ఎందుకు ఇవి లభ్యం కావు అని ఆలోచించాలి. మానవుడికి కూడాను ఇవన్నీ కూడాను ముందుగానే సిద్ధంగా ఏర్పడ్డాయి ఉన్నాయి, అది సత్యం.
మీరు కావాలంటే చూడండి, మానవుల్లో కొద్దిమంది అనాగరికులు ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ఆహారం ముందుగానే ఏర్పాటై ఉంటుంది. వాళ్ళంతా అరణ్యాల్లో నివసిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి తినడానికి పండ్లు సిద్ధంగా ఉంటాయి, అన్నీ కూడా వాళ్ళకి సిద్ధంగా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఆహారాన్ని ఏ విధంగా పండించుకోవాలి, ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి అనేది తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనాగరికమైనటువంటి మనుషులు కాబట్టి. కానీ వాళ్ళకి తినడానికి ఏదో పశువులు జంతువులు దొరుకుతాయి, ఏదో పండ్లు ఫలాలు దొరుకుతాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి అవి కూడా ఆహారం సిద్ధంగా ఏర్పాటై ఉందని తెలుస్తుంది. మరి అనాగరికమైనటువంటి మనిషి విషయంలోనే ఎవరైతే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా తెలియదో అలాంటి వ్యక్తి విషయంలో కూడా ఆహారం సిద్ధంగా ఉంది అంటే, మరి నాగరికత చెందినటువంటి మానవుడి విషయంలో మనకి ఆహారం ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవాలనేటువంటి తెలుసు. అలాంటి మన విషయంలో ఎందుకు సిద్ధంగా ఉండదు? మానవుడికైతే ఆహారాన్ని ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయం తెలుసు. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం? పంట పొలాల్లో వ్యవసాయం చేస్తాం, ఆహార ధాన్యాలన్నీ కూడా పండించుకుంటాం, వివిధ రకాలైన ధాన్యాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను ముందుగా సిద్ధంగా మనకు ఏర్పాటై ఉన్నాయి. అందువల్ల మళ్ళీ అనవసరంగా వీటి కోసం అని చెప్పి మనం సమయాన్ని అదనంగా కేటాయించి వృధా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ విధంగా మంచి ఆహారం తినాలి, ఏ విధంగా బాగా నిద్రపోవాలి అనే విషయం కోసం సమయాన్ని వృధా చేయక్కర్లేదు. మనము జంతువుల్లాగా తృప్తిపడ్డం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. జంతువులకు వాటి వాటి స్థానాల్లో అవి తృప్తిగా ఉంటాయి, అవేమి కలచెందవు. అదేవిధంగా మనం కూడాను భగవంతుని యొక్క బహుమతిగా, ప్రకృతి వరప్రసాదంగా ఏదైతే సహజ సిద్ధంగా మనకు లభించిందో దానితో మనం తృప్తి చెందడం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. Nature has given us the opportunity now to inquire about the absolute truth. And what is that absolute truth? Because this is the only inquiry. That what is the absolute truth or the origin of everything. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, first of all, the obeisances or the respect is offered to Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya means I offer my respectful obeisances to Lord Vasudeva or Krishna. Srimad Bhagavatam is being presented by Vyasadeva, the most exalted personality, the Guru, Vyasa Guru, what is of that, for the all advanced spiritual consciousness. The spiritual master is called therefore representative of Vyasadeva. Therefore, on the birthday of spiritual master, it is said Vyasa Puja. So, this understanding that Vasudeva is the origin of everything is available in human life. It is said therefore in the Bhagavad Gita, Bahunam Janmanavanti Jnanavanamana Prapaddati Vasudeva Sarvamiti Samahapasudurlava. Means we are researching, the scientist is researching, the philosopher is researching, everyone is researching, but researching in their own way. Therefore, it takes time to understand what is the original source of it. ప్రకృతి అనేటువంటిది పరమసత్యం అనేటువంటి విషయంలో విచారణ చేసేటువంటి సదవకాశాన్ని మనకు కలిగించింది. మరి ఆ పరమసత్యం అంటే ఏమిటి? మానవ జన్మలో మనం చేయవలసిన విచారణ ఇదొక్కటే. పరమసత్యం అంటే ఏమిటి? ఈ సర్వానికి కూడాను మూల కారణం ఎవరు? అందుకని శ్రీమద్ భాగవతంలో మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ ఏం చెప్పబడుతోంది అంటే, ఆ వాసుదేవుడికి నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను అని చెప్పబడింది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. దీని అర్థం, ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడికి నా వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటిది వ్యాసదేవుని చేత పొందుపరచబడింది. ఆ వ్యాసదేవుడు ఎవరు అని అంటే చాలా గొప్ప గురువు, మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి. వ్యాసదేవుడు లేకపోతే వేదవ్యాసుడు, వ్యాసగురువు అని చెప్పి ఆయన అంటారు. దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే, అన్ని విధాలా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెంది ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పి అర్థం. ఆ కారణంగానే మనం ఆధ్యాత్మిక గురువును కూడాను వ్యాసదేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్తూ ఉంటాం. అందుకే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు పుట్టినరోజు నాడు మనం వ్యాస పూజ అని చెప్పి అంటాం. ఈ అవగాహన ఏమిటి అని అంటే,
వాసుదేవుడు సర్వానికి కూడాను మూల కారణం అనేటువంటి ఈ అవగాహన మానవ జన్మలో మాత్రమే మనకి లభ్యమవుతుంది. అందుకని ఈ విషయం భగవద్గీతలో కూడాను ఈ విధంగా చెప్పబడింది. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? మనం ఇప్పుడు అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నాం, శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు, తాత్వికులు అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో విషయం గురించి వాళ్ళు అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎవడికి వాడి సొంత మార్గాల్లో అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్లనే సర్వానికి కూడా మూల కారణం ఎవరు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఈ విధంగా మనకు ఎక్కువగా సమయం జాప్యం జరుగుతూ ఉంది. So in the Bhagavad Gita, it is said, Krishna said, that aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartat iti matya bhajante ma buddha bhavo samanya. Krishna says, God directly says that I am the origin of everything. Aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartat. Everything emanates from me. Iti matta. When one understands this, Buddha, a learned person, bhajante maam vidabhutta, he engages himself fully in Krishna consciousness. So, Krishna is the origin of everything, but it takes little time according to the position of the man to understand. This is a fact that Krishna is the origin of everything, but the intelligent man can understand it very easily, therefore he takes to Krishna consciousness, and those who are not intelligent, he tries to understand whether Krishna is the origin of everything, therefore it takes some time. Therefore, persons who are making research, what is the origin of everything? They are also learned scholars. But because they are doing in their own way, therefore it takes many, many births to understand that Krishna is the origin of everything. అందుకని భగవద్గీతలో ఏం చెప్పబడింది అంటే, కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్వితాః. కృష్ణుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఏం చెప్తున్నాడు? నేను సర్వానికి కూడా మూల కారణం. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. సర్వం కూడా నా నుండే ఉద్భవిస్తూ ఉంది. ఇతి మత్వా. ఎప్పుడైతే వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడో, బుధ, వాడు నిజమైనటువంటి బుద్ధిమంతుడు. మరి వాడేం చేస్తాడు? భజంతే మాం దృఢవ్రతః. అలాంటి వ్యక్తి సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమవుతాడు. అందుకని కృష్ణుడు సర్వానికి కూడా మూల కారణం. కానీ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను అతనికి ఉండేటువంటి స్థితిగతులను బట్టి కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ సత్యం ఏమిటి అని అంటే కృష్ణుడే సర్వానికి కూడా మూల కారణం. అయితే ఈ విషయాన్ని బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకుంటాడు. అందుకే అర్థం చేసుకుంటాడు కాబట్టే వెంటనే కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు. ఎవరైతే బుద్ధిమంతులు కానివారు ఉన్నారో వాళ్ళు కృష్ణుడు ఏ విధంగా సర్వానికి మూల కారణం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి అలా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందుకనే సర్వానికి కూడా మూల కారణం ఏది అనే విషయంలో అర్థం చేసుకోవడానికి గాను అన్వేషణ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు కావచ్చు. కానీ వాళ్ళ సొంత మార్గాల్లో అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, కృష్ణుడే సర్వానికి కూడా మూల కారణం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్లకు అనేక జన్మలు పడుతుంది. So in this way of material research, one will come to the conclusion if he is really a research scholar, that Vasudeva Sarvamiti. But those who are more purified, instead of making research, he immediately accept that Krishna is the original. So to understand Krishna is explaining himself in the Bhagavad Gita. If one is fortunate, if one is intelligent, if he accepts Krishna's version, Krishna says at last, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Saranam, he accepts it.
So one who has accepted Krishna as the supreme source, absolute truth, for them this Srimad Bhagavatam. Yes, it is beginning. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Means I offer my respectful obeisances to you, Krishna, because I surrender. One who is fortunate, he immediately accepts Krishna's version, Sarvadharman Parityajya. But one who is unfortunate or less intelligent, he makes research work for many paths, and again comes to the same conclusion. Vasudeva Sarvamiti. So you accept Krishna in both ways. Either on good faith, as Krishna said, that aham tva sarva papi bhama bhavishyami masucha, don't worry, I shall give you all protection, you surrender unto me. If you take this immediately, then you become liberated. If you don't take, then make research work of Krishna, ultimately you come to this conclusion, Vasudeva Sarvamiti. ఈ విధమైన భౌతికమైన పరిశోధనలు చేసి ఎవరైనా సరే ఈ నిర్ధారణకు వచ్చాడు అంటే, ఏమి నిర్ధారణ? వాసుదేవం సర్వమితి. ఈ నిర్ధారణకు వచ్చాడు అనంటే అతను నిజమైనటువంటి అన్వేషకుడు అని అర్థం. కానీ ఎవరైతే అత్యధికంగా పవిత్రమై ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఇలాంటి పరిశోధనలన్నీ చేయడానికి బదులుగా కృష్ణుడే సర్వానికి మూల కారణం అనే విషయాన్ని వెంటనే అంగీకరిస్తారు. మనం కృష్ణుని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని కృష్ణుడే భగవద్గీతలో చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎవరైతే అదృష్టవంతులు ఉంటారో, ఎవరైతే బుద్ధిమంతులు ఉంటారో వాళ్ళు కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి ఈ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తారు. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు చిట్ట చివరికి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ. బుద్ధిమంతుడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడు. ఎవరైతే ఈ విధంగా కృష్ణుడే సర్వానికి కూడా మూల కారణమని, ఆయనే పరమసత్యమని, ఆయనే నిజానికి అందరికీ కూడాను చివరికి మూలాధారం అని అంగీకరిస్తాడో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఉద్దేశించబడింది. అలాంటి భాగవతంలో ఇప్పుడు ఇది ప్రారంభ దశ. ఆ ప్రారంభ దశలో మొట్టమొదటి వాక్యం ఏమిటి? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అంటే ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడికి నేను వినయపూర్వకమైన ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకు అనంటే నేను ఆయనకి శరణాగతి పొంది ఉన్నాను. ఎవరైతే బుద్ధిమంతుడు ఉంటాడో అతను వెంటనే కృష్ణుడి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తాడు. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ. ఎవరైతే దురదృష్టవంతుడు లేకపోతే బుద్ధిహీనుడు ఉంటాడో, అల్పబుద్ధుడు ఉంటాడో అతనేం చేస్తాడనంటే అనేక సంవత్సరాలు, అనేక జన్మలు దాని మీద పరిశోధన చేస్తూ ఉంటాడు. అలా పరిశోధన చేసి చివరికి అతను ఏ ముగింపుకు వస్తాడయ్యా అంటే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. కాబట్టి నువ్వు కృష్ణుని రెండు విధాలుగా అంగీకరించవచ్చు. ఒకటేమో మంచి విశ్వాసంతో అంగీకరించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా అహంత్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసుచేహ, నువ్వు చింతించవలసిన అవసరం లేదు, నేను నీకు సర్వ విధాలా కూడా రక్షణ సమకూరుస్తాను, నువ్వు నాకు శరణాగతి పొందు అని చెప్తున్నాడు. ఈ వాక్యాన్ని వెంటనే మనం స్వీకరించామనుకోండి, శీఘ్రమే మనకి మోక్షం లభిస్తుంది. ఒకవేళ అలా అంగీకరించలేదనుకోండి, ఇక కృష్ణుడి గురించి అన్వేషణ మొదలు పెట్టవలసిందే. ఆ అన్వేషణ చేసి చివరికి ముగింపు ఏమని వస్తుంది అంటే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని వస్తుంది. If you say, I can't believe Krishna is the origin of everything, that is of course your business, you are independent. And then you wait for many births, born of your own. You come to the same conclusion. But because you are denying, you have to wait for many births. You have to come to this conclusion because he is the origin of everything. Sarva karana karana. So there is no other second or alternative. You have come to that conclusion. But if you don't accept now, you have to wait for many births. But in that, if you are intelligent enough, if you have to accept, because Krishna says blindly, that is also good. Just like gold. Gold you accept blindly or by chemical examination, the gold is the same. But if you are scientist, if you say the first formulation test whether it is gold, chemical composition,
and other ingredients, then I will accept it. And somebody says, no, my father says it is gold, my Guru Maharaj says it is gold, why so many acharyas say it is gold, then I accept it. So one accepts gold by the authoritative statement of the superiors, and one accepts gold by chemical analysis. So one who accepts by the authoritative statement is more advanced. He immediately gets the gold immediately. And those who are awaiting for chemical examination, they will get it. They will also know, but it will take time. ఒకవేళ మీరు ఈ విధంగా అన్నారనుకోండి, కృష్ణుడే సర్వానికి కూడా మూల కారణం అంటున్నారు, నేను దీన్ని నమ్మను అని చెప్పి అన్నారనుకోండి, అలా అనొచ్చు, ఆ స్వాతంత్రం మీకు ఉంది. అలా అనడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మీరు అనేక జన్మలు ఎదురు చూడవలసి వస్తుంది. బహూనాం జన్మనామంతే. ఆ అనేక జన్మల తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు రావాల్సినటువంటి సారాంశం ఇదే. ఎందుకంటే నువ్వు కృష్ణుడిని వద్దు అని తిరస్కరించావు కాబట్టి నువ్వు అనేక జన్మలు ఎదురు చూడవలసి వస్తుంది. అన్ని జన్మలు ఎదురు చూసినా కానీ చివరికి మళ్ళీ నువ్వు రావలసినటువంటి సారాంశం, తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఇదే. ఎందుకు అనంటే కృష్ణుడు సర్వానికి కూడా మూల కారణం. అందుకే అన్నారు సర్వకారణ కారణం అని చెప్పి. కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ వేరే ఇంకొక రెండో ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటిది ఏదీ లేదు. నీవు చివరికి ఈ నిర్ధారణకు రావలసిందే. ఇప్పుడు నువ్వు అంగీకరించకపోతే అనేక జన్మలు ఎదురు చూసిన తర్వాత అయినా సరే నువ్వు మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని అంగీకరించాల్సిందే. అయితే ఎవరైతే బుద్ధిమంతులు ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనంటే, కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి నేను గుడ్డిగా అంగీకరిస్తాను అని చెప్పి అంటారు. అలా అనడం కూడా మంచిదే. ఉదాహరణకు బంగారం ఉందనుకోండి, ఆ బంగారాన్ని నువ్వు కావాలి అనంటే గుడ్డిగా ఇది బంగారం అని చెప్పేసి నువ్వు నమ్మొచ్చు. లేదు అనంటే రసాయనికమైనటువంటి ప్రయోగం చేసి నువ్వు దానిని నమ్మొచ్చు. రెండిట్లో ఏ విధంగా చూసినా అది బంగారమే. ఒకవేళ నువ్వు శాస్త్రవేత్త అయితే నువ్వేమంటావంటే, ఇది మొట్టమొదటి బంగారం అవునో కాదో నేను పరీక్షించాలి, కాబట్టి దీని మీద రసాయనికమైనటువంటి మూలకాలు ప్రయోగాలన్నీ కూడా చేయాలి అని చెప్పేసి అంటావు. అవి చేసిన తర్వాత నేను అంగీకరిస్తాను అని చెప్పి అంటావు. అది కొద్దిమంది ఏమంటారు అంటే, లేదు ఇవంతా అక్కర్లేదు, మా నాన్నగారు చెప్పారు ఇది బంగారం అని, మా గురుమహారాజ్ చెప్పారు ఇది బంగారం అని, ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులందరూ కూడాను ఎంతోమంది చెప్పారు ఇది బంగారం అని, కాబట్టి నేను దీన్ని బంగారం అని చెప్పి అంగీకరిస్తున్నాను. ఈ విధంగా కూడా దాన్ని అంగీకరించవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట మీద విశ్వాసం ఉంచి దీన్ని బంగారం అని చెప్పి అంగీకరించారో అలాంటి వాళ్ళు అది బంగారం అని చెప్పేసి నమ్ముతున్నారు. కొద్దిమంది ఏమో రాసాయనికమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత ఇది బంగారం అని చెప్పి నమ్ముతున్నారు. ఇందులో ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళ యొక్క వాక్యాల ప్రకారంగా దాన్ని బంగారం అని చెప్పి నమ్మారో వాళ్ళు అత్యంత అభివృద్ధి సాధించినటువంటి వాళ్ళు. ఎవరైతే ఈ రసాయనిక ప్రయోగాల్ని నమ్ముకొని దాని ప్రకారంగా నమ్మారో వాళ్ళు కూడా చివరికి బంగారం దక్కుతుంది. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇది బంగారం అని చెప్పి వాళ్ళు తెలుసుకునే లోపు చాలా సమయం పడుతుంది అనమాట. So in this Bhagavad Gita, Krishna himself explains himself, analytical study, and Vyasdev presents Srimad Bhagavatam. Here is God, Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now it is up to you to take it or reject it. That is your business, but things are ready to be for acceptance. Everyone is searching after what is God. Somebody says there is no God, somebody says God is dead, somebody is something. But no, God is neither dead nor the action that there is no God. Both are them foolishness. God is not dead, neither we are dead, because we are part and parcel of God. So, if God is alive, then part and parcel of alive. Just like if my body is alive, the finger is alive, because finger is part and parcel of my body. Similarly, if God is alive, we are alive. Because we are now in material condition of life, therefore we do not understand what is God and what is God. Therefore it is called ajnana, ignorance. Therefore one who dissipates this ignorance is called Guru. అందుకనే ఈ భగవద్గీతలో కృష్ణుడే స్వయంగా తన గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం. మళ్ళీ
వ్యాసదేవుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఇదిగో ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు అని చెప్పి చూపిస్తున్నాడు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇక మీరు చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అనంటే, కాబట్టి మీరు తిరస్కరిస్తారా లేకపోతే స్వీకరిస్తారా అనేటువంటిది మీ చేతుల్లో ఉంది. అదంతా కూడా ఇక మీ నిర్ణయం. కానీ అంగీకారం కోసం అన్నీ కూడా సంసిద్ధంగా మీ ముందు ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి. లేకపోతే భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను భగవంతుడి గురించి అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఎలా చెప్పగలము అంటే, కొద్దిమంది అంటున్నారు అసలు భగవంతుడు అనేవాడే లేడు, కొద్దిమంది అంటున్నారు భగవంతుడు అనేవాడు ఎప్పుడో చనిపోయాడు, కొద్దిమంది ఏమో భగవంతుడు అంటే అలా ఉంటాడు ఇలా ఉంటాడు. కానీ అసలు ఇవన్నీ కాదు. భగవంతుడు అంటే ఆయన చనిపోనూ లేదు, భగవంతుడు అనేవాడు లేకుండానూ లేదు. భగవంతుడు లేడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను మూర్ఖుడే. భగవంతుడు అనేవాడు చనిపోయాడు అని ఎవరైతే అన్నారో అతను మూర్ఖుడే. ఎందుకు అనంటే, మనం భగవంతునికి అంశలం. భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు జీవించి ఉంటేనే భగవంతునికి అంశలమైనటువంటి మనం జీవించి ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ శరీరం అనేటువంటిది బ్రతికి ఉంది కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఉన్నటువంటి వేలు కూడాను జీవం పోసుకొని ఉంది. ఎందుకని అంటే ఈ వేలు అనేటువంటిది శరీరంలో ఒక భాగం కాబట్టి. అదేవిధంగా భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు జీవించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అంశలమైనటువంటి మనమంతా కూడా జీవించి ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు మనం భౌతికమైనటువంటి బద్ధస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన స్థితిని అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అలానే మన లక్ష్యం ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం. అందుకని ఏమన్నారు అంటే, అజ్ఞాన, ఇదంతా అజ్ఞానం అని చెప్పి అన్నారు. ఇలాంటి అజ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పారద్రోలుతారో అలాంటి వ్యక్తిని గురువు అని చెప్పి అన్నారు. to the persons who are living in darkness. So that is the motto in our Back to Godhead paper. The Godhead is light and Niscience is darkness. Where there is God, there is no Niscience. So Krishna and God are light, the same thing. If you take to Krishna consciousness, there will be no more ignorance. Just like here there is light, electric light, there is no darkness. The darkness is there, but when there is light, darkness automatically goes away. Similarly, if you take to Krishna consciousness, then darkness of light immediately goes away. The animal life means full of darkness, and the human life, although full of darkness, it can be dissipated. So, our request is, we are pushing this Krishna consciousness movement everywhere, all over the world, just to drive away the darkness of ignorance and come to the light of knowledge. So, this center is open for this purpose. I request to all of you to take advantage of this Krishna consciousness movement and be enlightened and be happy in your life. Thank you very much. అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందుకే గురువు అంటే అర్థం ఏమిటి అని అంటే, అంధకారంలో జీవిస్తున్నటువంటి జనుల జీవితాల్లో కాంతిని నింపేవారు అని అర్థం. ఇది మన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం కూడా. అందుకే మన భగవద్దర్శనం పత్రికలో మనము ముఖచిత్రం పైన మనం ఏమి రాశాము అంటే, కృష్ణుడు సూర్యుని వంటి వాడు, మాయ అంధకారం లాంటిది. ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ మాయ అనేటువంటి అంధకారం ఉండలేదు అని చెప్పి రాశాం. అంటే అక్కడ కృష్ణుడన్నా భగవంతుడన్నా అక్కడ మనం సూర్యునితో లేదా వెలుగుతో పోల్చామన్నమాట. అలానే మీరు కృష్ణ చైతన్యం తీసుకున్నారనుకోండి, మీకు మీ జీవితాల్లో అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఉండదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇక్కడ కాంతి అనేది ఉంది, విద్యుత్ దీపం అనేటువంటిది ఉంది, అందువల్ల ఇక్కడ చీకటి లేదు. అసలు ఇక్కడ చీకటి అనేది ఉంది, కానీ ఆ దీపం అనేటువంటిది, కాంతి అనేటువంటిది వచ్చింది కాబట్టి చీకటి అనేటువంటిది దానంతరం అదే వెళ్ళిపోయింది. అదేవిధంగా మీరు కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఏదైతే అంధకార జీవితం అనేటువంటిది మీలో ఉంటుందో అది సహజంగానే వెళ్ళిపోతుంది. అదేవిధంగా మీరు కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మీ అంధకార జీవితం అనేటువంటిది దానంతరం అదే వెళ్ళిపోతుంది. అసలు మన మానవ జన్మ కూడా కావాల్సింది అదే. జంతు జన్మలోనంటే పూర్తిగా అజ్ఞానంతో నిండి ఉంటాయి, అంధకారంతో నిండి ఉంటాయి. అదే మానవ జన్మ కూడాను అలా అజ్ఞానం అనే అంధకారంతో నిండి ఉంటుంది. కానీ ఆ అంధకారాన్ని మనం పారద్రోలవచ్చు. అందువల్ల మా విజ్ఞప్తి ఏమిటి అని అంటే,
యావత్ ప్రపంచం అంతటా కూడా మేము ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దేనికోసం అయ్యా అంటే కేవలం ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగుని జనుల జీవితాల్లో నింపాలనేది మా ప్రయత్నం. ఇక్కడ ఈ కేంద్రం అనేటువంటిది ప్రారంభించబడింది కేవలం ఈ ఉద్దేశం కోసం మాత్రమే. అందుకనే నేను మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను, దయచేసి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం యొక్క ప్రయోజనాన్ని మీరందరూ కూడా పొందండి. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం యొక్క ప్రయోజనాన్ని మీరందరూ కూడా పొంది జ్ఞానోదయాన్ని పొంది మీ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి. అందుచేత నేను మీ అందరికీ కూడాను చేసుకునే విజ్ఞప్తి ఏమిటి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య యొక్క ప్రయోజనాన్ని మీరందరూ కూడాను తీసుకొని జ్ఞానోదయాన్ని పొందండి. అలా జ్ఞానోదయాన్ని పొంది మీ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి. There are many religions that speak of the light. How can we know we are actually facing the real light? Light is to be realized personally. Light, just like this room is dark. When there is light, it doesn't require to be inquired. Is it light? You personally perceive it is light. Just like you are hungry and food stuff is given to you, and when your hunger is satisfied, appetite is appeased, then naturally you feel, yes, I am satisfied. You don't require to inquire anyone. Therefore it is called self-realization. Automatically you realize. You don't require to inquire. This is the problem. That in the spiritual path everyone has to be married. No, not necessary. If you can remain without marrying, it is better. But because you cannot, you become bachelor daddy, therefore you must marry. Please don't become bachelor daddy. It is more sinful life. కొద్దిమంది ఈ విధంగా ప్రశ్న వేశారు, ఎన్నో మత ధర్మాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడాను ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినటువంటి ఈ వెలుగును గురించి చెప్తూ ఉన్నాయి, కానీ నిజంగా మనం మన జీవితంలో ఆ జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగును చూస్తున్నామా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అడిగారు. దానికి నేను చెప్పాను, ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి వెలుగుని మనం స్వానుభవం చేతనే తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఈ గది చీకటిగా ఉంది అనుకోండి, ఆ తర్వాత ఈ గదిలో కాంతి అనేటువంటిది వచ్చింది. ఈ కాంతి అనేటువంటిది గదిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి కాంతి వచ్చిందా అని చెప్పి మనం అడగక్కర్లే ఎవరిని, నీ కళ్ళకే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్నీ కనపడుతున్నాయంటే అర్థం ఈ గదిలో కాంతి వచ్చిందనే అర్థం. దానికోసం మళ్ళీ ఈ గదిలో కాంతి ఉందని నువ్వు ఎవరిని అడగక్కర్లే, స్వానుభవంలో నీ కంటికి అర్థమైపోతుంది. అదేవిధంగా నీకు బాగా ఆకలిగా ఉంది, మంచి ఆహారాన్ని నీకు అందించాము, దానివల్ల నీ ఆకలంతా కూడా బాగా తృప్తి చెందింది. అప్పుడు నీ ఆకలి అనేటువంటిది పూర్తిగా పోతుంది. అప్పుడు సహజంగానే నీకు అనిపిస్తుంది ఏమని, అవును ఇప్పుడు నాకు తృప్తిగా ఉంది అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. నువ్వు మళ్ళీ దానికోసం ఎవరిని వెళ్ళి అడగక్కర్లా, నిజంగా నా కడుపు నిండిందా అని ఎవరిని అడగక్కర్లేదు, నీకే తెలుస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని చెప్పి అంటాం. సహజ సిద్ధంగా నీ అంతటా నీకే ఇది సాక్షాత్కారం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎవరిని ఈ విషయంలో నువ్వు వెళ్ళి విచారణ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇది మన విధానం. ఇంకొక ప్రశ్న కూడా మన ఈ మధ్యన అడిగారు, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వివాహం చేసుకోవాలా అని చెప్పి అడిగారు. లేదు, అలా అవసరం లేదు. మీరు వివాహం చేసుకోకుండా ఉండగలుగుతాను అంటే మీరు అలానే ఉండడం శ్రేష్టం. కానీ అలా అని చెప్పేసేసి మీరు వివాహం అనేది చేసుకోకుండా బ్రహ్మచారి తండ్రిగా తయారవుతానంటే అది పద్ధతి కాదు. ఆ రకంగా ఉండడం అనేది మంచిది కాదు. దానికన్నా